तो समय राह जोईने पण गुजरातमां सरकार बदलवी छे, गुजरातना लोकोनुं भલુं करवुं छे, गुजरातना लोकोना हक अधिकारनी लड़ाई लड़वी छे। संकल्प साथे અહીં તમે બધા આયા છો ત્યારે એકવાર જોરદાર બે હાથ ઊંચા કરીને તમારા માટે તાળીઓ થઈ જાય કે આપણે બધા લડવાના સંકલ્પ સાથે આયા છે ને આપણા માટે નહીં પણ ગુજરાત માટે ને આવનારી પેઢીઓ માટે। આજે આ જન આક્રોશ યાત્રાના મંચ પર બિરાજમાન વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષના नेता, भारत सरकारना पूर्व मंत्री आदरणीय तुषारभाई चौधरी, आपड़ा लोक लाड़ीला धारासभ्य आदरणीय गुलाबसिंहभाई, जिला कांग्रेस समितिना युवान प्रमुख भाई श्री हर्षदभाई पटेल, विधानसभाना अमारा मजबूत साथियों पूर्व धारासभ्यश्रीओ आदरणीय गयासुद्दीन भाई शेख, मोड़ासाना अपना पूर्व धारासभ्य माननीय राजेन्द्रसिंहभाई ठाकोर, अपना संतरामपुरना पूर्व धारासभ्य आदरणीय ज्ञानदाल भाई, पंचमहाल जिला कांग्रेस समितिना पूर्व प्रमुख माननीय अजीतसिंह भाई, महिसागरना पूर्व प्रमुखश्रीओ आदरणीय हरजीवन भाई, आदरणीय पीएम पटेल, माननीय सुरेश भाई, मंच पर विराजमान शहर तालुका कांग्रेस समितिना प्रमुखश्रीओ, फ्रंटल सेल डिपार्टमेंटना वडाओ अने आप सौ खूब मोटी संख्या में उपस्थित मारा वडीलो, भाईओ, बहनों ने साथी युवान मित्रों, आज गुजरात में कोई चूंटणी पण नथी, कोईना मत पण नथी लेवाना, कोई सरकार पण बदली देवानी नथी। तो लोको पूछे छे के आ जन आक्रोश यात्रा लईने निकळ्या छो शुं काम? त्यारे कमोसमी वरसाद थयो, खेडूतो चौधार आंसुए रड़ता था, हूँ तुषारभाई ने बधा राजकोट में था त्यारे नक्की कर्यु के खेडूतोना खेतर सुधी जईए, साची हकीकतनी माहिती लईए अने एमनो जे अवाज छे बुलंद करीए। अने एटला माटे पहला सोमनाथ थी शरू करीने द्वारका सुधी 11 जिल्लानी 1100 किलोमीटरनी किसान आक्रोश यात्रा सौराष्ट्र में करी। गामे गाम गया, खेडूतो तो मळ्या पण साथे साथे समाजना बधा ज वर्ग विस्तारना लोको मळ्या अने दरेक प्रजाने तकलीफो छे, क्यांक अन्याय थाय छे, क्यांक अत्याचार थाय छे, क्यांक शोषण थाय छे। प्रजानी जे तकलीफो छे, पीड़ा छे, जे प्रश्नो छे, समस्याओ छे, जे दर्द छे, जे आक्रोश छे, एने सांभळवा वाळुं कोई नथी। आ गुजरातनी जनतानी क्यांय सुनवाई नथी थती। आप गुजरातनी प्रजाना मतथी गांधीनगर में ने दिल्ली में सरकार बैठी छे। आ गुजरातनी जनताना परसेवाना टेक्सना पैसा थी गांधीनगर में मुख्यमंत्री थी लई तमारा गामना तलाटी सुधी, ए मंत्री होय, धारासभ्य होय, कोई कलेक्टर होय, डीडीओ होय, एसपी होय, मामलतदार होय, टीडीओ होय, पीआई, पीएसआई के कोई तमारो नगरपालिका नो चीफ ऑफिसर के गामनो तलाटी होय, बधा ज लोको आपड़ा तमारा मारा परसेवाना टेक्सना पैसाथी पगार ले छे। मारे तमने पूछવું છે કેટલા લોકો ટેક્સ ભરે છે? હાથ ઊંચો કરો તો। હજુ અડધા જ ઊંચો કરે છે। આપણે સવારમાં ઉઠીએ, બ્રશ કરીએ છે, ચા પીએ છે, નાવા જઈએ તો સાબુ જોઈએ, શેમ્પુ જોઈએ, પહેરવા કપડા જોઈએ, હાથમાં મોબાઈલ જોઈએ, ટીવી જોઈએ, ફ્રીજ જોઈએ। આખા દિવસમાં સવારે ઉઠીએ ત્યાંથી રાત્રે સૂઈ જઈએ ત્યાં સુધી જેટલી પણ વસ્તુ બજારમાંથી ખરીદીએ છે એ દરેક વસ્તુ પર જીએસટી આપીએ છે કે નથી આપતા? તો હવે કહો તો કેટલા લોકો ટેક્સ ભરે છે? આ આપણા પૈસા છે, આ તમારા મારા ટેક્સના પૈસાથી आ गांधीनगर में बैठेला लोको तागड़दी ना करे छे। आ तमारा मारा टेक्स ना पैसा थी आ उत्सव ने ताइफा करे छे।
આ તમારા મારા ટેક્સના પૈસાથી આ સરકારનું બજેટ બને છે। આ તમારા મારા ટેક્સના પૈસાથી આ મંત્રી ધારાસભ્યો મુખ્યમંત્રીઓ અને કલેક્ટર ડીડીઓ અધિકારીઓ કર્મચારીઓ પગાર લે છે। એટલે જો આપણા મતથી સરકાર બનતી હોય, આપણા પૈસાથી પગાર લેતા હોય અને જો સરકાર આપણું સાંભળતી ન હોય, આપણી આંખો સામે ખોટું થતું હોય, ગેરવહીવટ થતો હોય, ભેદભાવ થતો હોય, અન્યાય થતો હોય, શોષણ થતું હોય, ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય તો ચૂપ રહેવાય ખરો? પણ બધી જ જગ્યાએ જઈએ અને પૂછીએ કે આટલી બધી તકલીફ છે, આટલો બધો ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, આટલું બધું સહન કરો છો તો બોલતા કેમ નથી, લડતા કેમ નથી? તો આખા ગુજરાતમાંથી એક જ જવાબ મળ્યો કે અમિતભાઈ બોલીએ, લડીએ, રજૂઆત કરીએ, રસ્તા પર ઉતરીને આંદોલન કરીએ તો જેમ પેલા ધોરા અંગ્રેજો હતા જે પોલીસ અને પ્રશાસનનો દુરુપયોગ કરી લોકોને ડરાવવા દબાવવાનું કામ કરતા હતા, એ ધોરા અંગ્રેજોની નીતિ મુજબ જ આ ભાજપના કાળા અંગ્રેજો પણ કોઈ બોલે, વિરુદ્ધમાં લખે, આંદોલન કરે તો એને પોલીસ મારફત ડરાવે દબાવે છે। અને એટલા માટે કહ્યું ચલો એકલા લડવા જતા હોય તો તમને બીવડાવશે, ડરાવશે। જેમાં 5 આંગળીઓ છૂટી છૂટી હોય તો એની કોઈ તાકાત નથી હોતી, પણ 5 આંગળીઓ ભેગી કરીને મુક્કો બને તો આનાથી ભલભલાએ ડરવું પડે। એમ એકલા એકલા લડવા જાઓ તો આ પોલીસ બીવડાવે। પાટલા બધા લોકો અહીંયા લુણાવાડાના બજારમાં નીકળીએ તો કોઈની તાકાત છે કે કોઈનું નામ દે? આપણા કડાણા વાળા એકલા એકલા જાતિના દાખલા માટે લડે છે, મહિનાઓ સુધી સ્કૂલ બંધ રાખે, વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ બગડે, ગાંધીનગરના ધક્કા ખાય। આ ગુલાબસિંહ વારંવાર વિધાનસભામાં એના માટે લડે, પણ આ સરકારના બહેરા કાનો સુધી વાત પહોંચતી નથી। હમણાં અહીંયાથી નક્કી કરો ભાઈ, કડાણા વાળા એકલા નહીં, આખા મહીસાગર વાળા અમે બધા જ કડાણા વાળાની જોડે છે। અને આવતું વિધાનસભાનું સત્ર આવે ત્યારે અહીંથી ચાલતા કૂચ કરીને ગાંધીનગર જવું છે અને દાખલા લઈને જ પાછા આવું છે, કઈ સુધી પાછું આવું નથી। તો ઝૂકવું પડે કે નહીં? ખાનપુર ને બધા જ તાલુકાના મિત્રો એ દાખલા માટે લડે છે। એવો જ બાલાસિનોરનો પ્રશ્ન છે, ડમ્પિંગ સાઇટ નો પ્રશ્ન છે, છેલ્લા કેટલાય ટાઈમ થી લડે છે, પણ એ 10, 12, 15 કિલોમીટરના વિસ્તાર વાળા લડે છે। પણ આજે જે અમે ત્યાં સ્થળ પર જોઈને આયા કે જે દરેક ખેતરના બોરમાંથી લાલ પાણીના ધધુડા પડે છે, જે ખેતરમાં પાણી વારવા જાય છે, ખેતી કરવા જાય છે, એ ખેડૂતો અને ખેત મજૂરોના હાથ ને પગ આ કેમિકલને કારણે હવે ખરાબ થઈ રહ્યા છે, ખેતી બરબાદ થઈ રહી છે। આજુબાજુના 10 કિલોમીટરમાં શ્વાસ લેવાતો નથી, લોકોને ફેફસાના રોગો થવા માંડ્યા છે। પણ આપણને એમ લાગે કે ભાઈ આપણે તો બાલાસિનોરનો પ્રશ્ન છે, આપણે શું? પણ આપણે બધા ભેગા થઈને નક્કી કરીએ કે આજે એનું પાણી બગડ્યું છે, જો એને નહીં રોકીએ તો લખી રાખજો, આવતા 5 વર્ષમાં આખા જિલ્લાના પાણીના તળ બગડી જવાના। અને ખાનપુર હોય, ખડાણા હોય, સંતરામપુર હોય કે લુણાવાડામાં પણ લાલ પાણી નીકળતા વાર નહીં લાગે। એના માટે પણ પૂછ કરવી પડે। મારે તમને 2-4 જ પ્રશ્નો પૂછવા છે। જો હા હો, તમારો જવાબ હામાં હોય તો જોરથી હા બોલજો ને હાથ ઊંચો કરજો। બોલશો કે નહીં? મોંઘવારી વધી છે, ભ્રષ્ટાચાર વધ્યો છે, શિક્ષણ મોંઘું થયું છે, દવાખાના મોંઘા થયા છે, તમારા ગામમાં દારૂ મળે છે, પોલીસ વાળા હપ્તા લે છે, બેરોજગારી વધી છે, ખેડૂતોના દેવા વધી ગયા છે।
હજુ આખી રાત બોલાવું તો હા બોલવી પડે એટલા પ્રશ્નો છે અને એટલા માટે આ જન આક્રોશ યાત્રા છે કે દરેકના મનમાં છે કે ખેતીના પૂરા ભાવ નથી મળતા. દરેકના મનમાં છે મહીસાગર જિલ્લામાં આપણી બેંક હોવી જોઈએ. દરેકના મનમાં છે આ મહીસાગર જિલ્લાની અલગ ડેરી હોવી જોઈએ. દરેકના મનમાં છે કે આપણા છોકરા છોકરીઓને આપણા જિલ્લામાં સારી કાયમી નોકરી મળવી જોઈએ. અહીંયા સારી ઇન્ડસ્ટ્રી હોવી જોઈએ. દરેકના મનમાં છે કે ખેડૂતોના દેવા માફ થવા જોઈએ. દરેકના મનમાં છે કે સરકારમાં જેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે એ ખાલી જગ્યાઓ પર કાયમી ભરતી થવી જોઈએ. દરેક યુવાનના મનમાં છે કે આ ફિક્સ પગાર કોન્ટ્રાક્ટ ને આઉટસોર્સિંગના નામે આ યુવાનોનું શોષણ બંધ થવું જોઈએ. દરેક બહેનોના મનમાં છે કે અમારા ગામમાંથી દારૂના અડ્ડા બંધ થવા જોઈએ. અમારા દીકરા નાની ઉંમરે દારૂના રવાડે ચડી એની જિંદગી બરબાદ કરે છે. નાની ઉંમરે એને મોતને મુખમાં ધકેલાય છે. નાની ઉંમરે બેન દીકરીઓ વિધવા થાય છે. એ દારૂ ને ડ્રગ્સનો સંપૂર્ણ ખાત્મો થવો જોઈએ. આવું બધાના મનમાં આક્રોશ છે. અમે આખી યાત્રામાં છોટાઉદેપુર ગયા, પંચમહાલ ગયા, મહીસાગરમાં આયા. બધી જ જગ્યાએ પૂછ્યું કે ભ્રષ્ટાચાર થાય છે તો ગામે ગામ લોકો પેલી ચકલીઓ બતાવતા હતા. તમારી બાજુ છે કે નહીં ચકલીઓ? ઘણી જગ્યાએ લોકોએ બતાવ્યું કે જો 1 ફૂટ ઊંડી પાઇપ નાખી છે, અડધે નાખી છે ને આગળ વચ્ચે નાખી જ નહીં, છેલ્લે ખાલી ચકલી બનાવી દીધી છે. ઘણી જગ્યાએ કીધું કે અમિતભાઈ આ 1 વર્ષથી નહીં 6 વર્ષથી આ ચકલીઓને સ્ટેન્ડ પોસ્ટ છે. એક ટીપું પણ પાણી આજ દિન સુધી આવ્યું નથી. નલ આવ્યો પણ જળ આજ દિન સુધી આવ્યું નથી. તમારા જિલ્લામાં છે કે નહીં? બધા જ પૈસા ખાઈ ગયા. તમારા અહીં પણ મંત્રી હતા, તેમ છતાં પણ એમના વિસ્તારમાં પણ મોટા પાયે નલ સે જલમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો. બીજા આગળ ગયા તો પંચમહાલ જિલ્લામાં ગયા તો ઘોગંબા તાલુકો, આખા તાલુકાની વસ્તી 42,000, એક જ જિલ્લા પંચાયત સીટ, ફક્ત 26 ગ્રામ પંચાયતો. 4 વર્ષમાં મનરેગામાં 300 કરોડ રૂપિયાના ચૂકવણા થયા અને 300 કરોડમાંથી 216 કરોડ રૂપિયા ખાલી મટીરીયલમાં વપરાયા. મનરેગાનો કાયદો એમ કે છે કે 60% લેબર હોય અને 40% મટીરીયલ હોય. પણ આ જાંબુઘોડા તાલુકો એવો કઈક જુદા ગ્રહમાંથી બનેલો તાલુકો છે કે જ્યાં 78% મટીરીયલ થયું, ફક્ત 22% લેબર થયું. તપાસ કરી કે મટીરીયલ સપ્લાય કરવા વાળા કોણ? તો જિલ્લા ભાજપનો પ્રમુખ, એની પોતાની એજન્સી, બીજી એજન્સી એની પત્નીના નામે રજીસ્ટર, ત્રીજી એજન્સી એના ભત્રીજાના નામે રજીસ્ટર, ચોથી એજન્સી એના ડ્રાઈવરના નામે રજીસ્ટર. અને 216 કરોડમાંથી 100 કરોડ કરતા વધારેનો ભ્રષ્ટાચાર એક જ વ્યક્તિ દ્વારા આ 42,000ની વસ્તી વાળા તાલુકામાં થયો. તમારે ત્યાં મનરેગામાં ભ્રષ્ટાચાર થાય છે કે નથી થતો? કેટલાના ગામમાં થાય છે? હાથ ઊંચો કરો તો. આખા જિલ્લામાં થાય છે. હું તમને આ મંચ પરથી જવાબદારી પૂર્વક કહું છું, આ જે પૈસાની લૂંટ ચલાવે છે નલ સે જલ યોજનામાં કે મનરેગા યોજનામાં, કઈ નગરપાલિકામાં એલઈડી નું કૌભાંડ હોય, જિલ્લા પંચાયતમાં એલઈડી નું કૌભાંડ હોય, આ એક ભ્રષ્ટાચાર કરવા વાળા, આ એક કૌભાંડીઓને કોઈને છોડવાના નથી. હજુ તો મંત્રીના છોકરા જેલમાં ગયા છે. આવનારા દિવસોમાં મંત્રીઓને પણ જેલમાં મોકલીશું અને આ ભાજપના પ્રમુખોને પણ જેલમાં મોકલીશું. એના માટે આ યાત્રા લઈને આવ્યા છે. મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે આ લડાઈ
કોઈ કોંગ્રેસ પાર્ટીની એકલી લડાઈ નથી. આ લડાઈ કોઈ ખાલી રાજકીય લડાઈ નથી, પણ તમારા મારા ભવિષ્યની જે પેઢી છે, આપણા બાળકો છે, એના ભવિષ્યની ચિંતા કરીને આ લડાઈ લડવાની છે. જે ઉગાડી લૂંટ ચાલે છે, જે ખુલ્લો ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે, જે ભેદભાવ થાય છે, જે અન્યાય થાય છે, શોષણ થાય છે, એની સામે ભેગા મળીને અવાજ ઉઠાવવાની આ લડાઈ છે. અને આ જે સત્તા પર બેઠેલા લોકોને એમ છે કે અમે તો માલિક છીએ. આ સત્તા પર બેઠેલા લોકોને એમ છે કે અમે તો અમરપટ્ટો લખાઈને આયા છે, અમે તો ધારીએ કરીશું, અમને કોઈ દૂર કરવા વાળું નથી. પણ આ લોકશાહીમાં બાબા સાહેબ આંબેડકરના સાનિધ્યમાં બેઠા છીએ. એ બાબા સાહેબે દેશનું બંધારણ આપ્યું, એ બંધારણ આપણને મતનો અધિકાર આપ્યો. એક વ્યક્તિ એક મત, દેશના વડાપ્રધાનના મતની કિંમત પણ એક છે, અને લુણાવાડાનો કોઈ સામાન્ય ગરીબ હોય તો એના મતની કિંમત પણ એક છે. એક વખત આપણે જો નક્કી કરીએ કે મારા મતની કિંમત સમજી અને આવનારી કોઈ પણ ચૂંટણીઓ આવે, મારે પરિવર્તન માટે મત આપવો છે, તો એ વડાપ્રધાન હોય, મુખ્યમંત્રી હોય કે ગમે તેવો મોટો નેતા હોય, એને ઘર ભેગા થતા વાર લાગતી નથી. આ લોકશાહીમાં તમારા હાથમાં તાકાત છે. આ ગુજરાતમાં ગુંડાઓ જાહેરમાં લોકોને મારે છે, લોકોની હત્યાઓ કરે છે, ખંડણી ઉઘરાવે છે, લોકોની જમીનો પચાવી લે છે, ગેરકાયદેસર ચારે બાજુ ખનન થાય છે, ગેરકાયદેસર રીતે દારૂ, ડ્રગ્સ ને જુગારના અડ્ડા ચાલે છે, ચારે બાજુ ભ્રષ્ટાચાર થાય છે. આની સામે અવાજ ઉઠાવવો પડશે. અને એટલા જ માટે છેલ્લે વિનંતી કરું છું કે દુનિયામાં જે સારા સારા મોટા તત્વચિંતકો, મહાન લોકો થયા, એમણે કીધું છે કે દુનિયામાં ખોટું કરવા વાળા જેટલા ગુનેગાર છે, એના કરતા મૂગા મોડે સહન કરવા વાળા એનાથી મોટા ગુનેગાર છે. અને જ્યારે મહાત્મા ગાંધીજીના નેતૃત્વમાં અંગ્રેજો સામે આઝાદીનું આંદોલન ચાલે, ત્યારે એ અમદાવાદ સાબરમતી આશ્રમમાંથી દાંડી કૂચ નીકળવાની હતી. 12મી માર્ચે દાંડી કૂચ નીકળવાની હતી. 11મી માર્ચે સાંજે સંધ્યા કાળે જમવાના સમયે જ્યારે બધા ભેગા થયા, ગાંધીજીએ પૂછ્યું કે કાલે આમાં મારી સાથે કેટલા લોકો આવશો? આ દરવાજાની આશ્રમની બહાર નીકળીશું એટલે અંગ્રેજોની લાઠીઓ હશે, અંગ્રેજોની ગોળીઓ હશે, પકડી પકડીને કારાવાસમાં નાખી દેશે. જેનામાં હિંમત હોય, જેને દેશની આઝાદી માટે લડવાનો મનમાં જજ્બો હોય, જેને તમારી આવતી પેઢીઓ ગુલામ ના રહે એની ચિંતા હોય, એવા લોકો મારી સાથે આવજો. જેને ડર લાગતો હોય એવા લોકો પ્રેમથી અત્યારે જમીને ઘેર જજો, મને કોઈ વાંધો નથી. જ્યારે 12મી માર્ચે આશ્રમમાંથી દાંડીકૂટની શરૂઆત થઈ, ફક્ત 80 લોકો હતા. સામે આખી અંગ્રેજોનું રાજ હતું. એ 80 લોકોએ અમદાવાદ સાબરમતી આશ્રમથી કૂચ કરી દાંડી પહોંચતા પહોંચતા તો આખા દેશ અને દુનિયાના લોકોનું સમર્થન મળવા માંડ્યું. અને જે અંગ્રેજોનો સૂર્ય આખા વિશ્વમાં ના આથમે, એ અંગ્રેજોએ પણ એ 80 લોકો સામે ઝૂકવું પડ્યું. ત્યારે આ જન આક્રોશ યાત્રામાં પણ તમને બધાને આહવાન કરું છું કે આ નવા અંગ્રેજો સામે પણ રાહુલ ગાંધીજીના નેતૃત્વમાં આખા દેશમાં આ બીજી આઝાદીની લડાઈ શરૂ થઈ છે. એમની સામે લડવામાં પણ ક્યાંક જેલમાં નાખી દેશે, ખોટા કેસ પણ કરશે, કઈક હેરાન પરેશાન પણ કરશે. પણ જેમ પેલા 80 લોકો ગાંધીજીના નેતૃત્વમાં નીકળ્યા હતા અને આખી સરકારને, શાસનને ઝુકાયું હતું, એમ આજે આપણે પણ આ જન આક્રોશ યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે. ભલે આજે આપણે થોડા હોઈશું, પણ લખી રાખજો કે આ યાત્રા જેમ જેમ આગળ વધે છે, લોકો ખુલીને બોલે છે, ડર વગર હિંમતથી સરકારને પ્રશ્નો પૂછે છે. જ્યાં પણ ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય, જે પણ ખોટું કરતો હોય, એના નામજોગ ફરિયાદો કરતા થયા છે. લોકોમાંથી ડર દૂર થયો છે, લોકો બોલતા થયા છે.
લડવાની તૈયારી બતાવે છે, પણ તમારા બધાનું સમર્થન મળશે તો આપ જન આક્રોશ યાત્રા 2027 માં ગુજરાતના લોકો જે પરિવર્તન કરવા માંગે છે એ પરિવર્તનનો શંખનાદ સાબિત થવાની છે, એ ચોક્કસ વિશ્વાસ સાથે કહું છું। ત્યારે આપ સૌ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આવ્યા છો। આપ સૌએ અહીંયા કોંગ્રેસના તિરંગા ઝંડાને હંમેશા સન્માનને તાકાત આપી છે। ત્યારે આ જે ગુજરાતમાં પરિવર્તન થવાનું એની શરૂઆત આવનારા થોડા દિવસો પછી તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયત આવે એનાથી કરજો। અને જે દાખલાના પ્રશ્નો હોય, જે બાલાસિનોરમાં દૂષિત પાણીના પ્રશ્નો હોય, જે બાલાસિનોમાં ડમ્પિંગ સાઇટના પ્રશ્નો હોય, રોજગારના હોય, ખેડૂતોના હોય, બીજા પ્રશ્નો છે, એ બધા જ પ્રશ્નો માટે ભેગા થઈને લડીશું ને લડાઈમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી તમારી સાથે છે એ વાત સાથે બધાએ ખૂબ ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું। એ બદલ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ, તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ, જિલ્લા સમિતિ બધા જ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। જય હિન્દ, જય ભારત।